مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي المصطفى اللهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد الأشرف العربي العالمي محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى اللهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد سابق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق دين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد كاشف الغمة والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر الترام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضاح محمد أضاءت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله دون الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويسر رمضان ويقضي حاجاتنا في كل سائل من سألنا في الله ورسوله ما تعالى يسألنا كل سائل ويسهل لنا كل خطير ويرزقنا فهم النبيين حفظا ورسالنا من مجد المقربين ويرزقنا العلم جعلنا للعالمين الله تعالى صلى الله عليه إلى شيخنا على مقبول الشيخ سيدنا ابن الشيخ الله السكندري وصلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. وقال رضي الله عنه: الحكمة الثالثة والسبعون خير ما تطلبه منه ما هو غالبه منك سبق أن علمت في مناسبات كثيرة مرت أن كل ما قد يطلبه الله من عباده من خلال الشرائع والأحكام التي يخاطبهم بها مرده إلى تحقيق ما فيه خيره وسعادتهم في عاجل أمرهم وآجله. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-73 berbunyi, yang artinya khairu ma tatlubuhu atau khairu ma tatlubuhu, sebaik-baik apa yang kamu pinta dari Allah adalah, yaitu sebaik apa yang Allah Ta'ala minta darimu, ya kah? Sebaik apa yang kamu minta dari Allah itu adalah apa yang telah Allah Ta'ala minta darimu. Ya, memahami ini, ya kah? Maksudnya kayak ini membahas tentang membahas sesuatu yang berhubungan dengan doa, harapan seorang hamba, permintaan seorang hamba. Tiap manusia, bahkan tiap makhluk di dunia ini pasti punya harapan, cita-cita, permintaan, malaikatkah sekalipun, jin sekalipun, apalagi manusia ialah ada nang inya minta masalah apa tadi, nang inya minta masalah keduniaan inya, ada nang inya minta masalah ekonomi, ada nang inya minta masalah kesehatan, ada nang inya minta masalah anak yang baik, ada yang minta masalah jabatan, ada yang minta masalah ilmu, ada yang minta masalah akhirat, ada yang minta masalah keinginan hendak pulang haji, umrah, apa macam-macam. Jadi di sini ia madahakan, melajari, memberi paham bahwa sebaik-baik apa yang kamu minta dari Allah ialah apa yang selama ini Allah Ta'ala minta darimu, yaitu apa? Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi ini supaya meyakini atau memahami dengan benar maksud Ibnu Athaillah ini, mesti hikmah nang ini berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Jadi kayak ini, jari sidin sebaik-baik nang apa yang kalau kita nih bingung minta apa lawan Tuhan, atau rencak memintai apa lawan Tuhan, kan bingung. Kadang minta ini, kita bingung baik minta ini, kenapa nu bingung, kurang baik minta itu aja gini, ya kah? Tidak ada kelihatan hasilnya dikit, aja gini, muyak mah dangi minta itu aja gini bisa, ya kah? Minta ini aja gini. Kadang-kadang juga lawas benar berdoa, mengatakan apa yang perlu diminta lawan Tuhan, dicatat ini minta itu, minta ini. Banyak orang manusia, banyak keperluan hidup di dunia ini, merasa banyak keperluan. Minta ini, minta sehat, lalu dibisiki siapakah, kawankah, alam gaibkah, siapakah, lintasan hatikah,
minta kendaraan yang bagus, itu apalagi kekurangan minta bini belum berbini, bah itu apalagi minta lunas cicilan rumah, besok apalagi yang perlu apalagi aku yuk ya kah, sama kayak orang tadi lagi didatangi apa tuh Alibaba kah apa itu, apa permintaan apa yang ingin kau minta yang dapat saya kabulkan ya kah. Jadi hikmah ini membahas bahwa kayak apa sekira dapat semuanyaan napa nang kita minta atau napa nang kita perlu akan kada harus nang melawas-lawas panjang-panjang berbelit-belit. Jadi apa yang selalu Allah Ta'ala minta dari kita? Yang selalu Allah Ta'ala minta dari kita apa? Yaitu yang berhubungan dengan perintah Allah Ta'ala dan larangan Allah Ta'ala. Itu kalau artinya mau digabung dikumpulkan barataan napa nang Tuhan minta dari kita, kira-kira kalau disimpulkan adalah perintahnya dan larangannya. Tuhan menyuruh dan Tuhan menangati. Amar lawan nahi, menyuruh dan menangati. Mulai mukallaf, umur kita sudah balik lalu dihukumkan mukallaf sampai mati. Apa yang Tuhan minta dari kita? Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yalah, itu lah. Sampai ada hadis riwayat madahakan Allah Ta'ala kada menakuni kita tentang zat sidin seperti apa, sifat sidin seperti apa, qadar sidin seperti apa. Yang sidin takunakan lawan kita dan meminta tanggung jawab lawan kita adalah perintah dan larangannya. Artinya sudahkah menggawi perintah ini sudahkah meninggalkan larangan ini ya. Nah, jadi perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan maksudnya perintah Tuhan segala perkara yang wajib, sunnah, mustahab, apakah lagi? Yalah. Apa yang dimaksud dengan larangan Tuhan? Yang haram, makruh. Makruh itu larangan juga, walaupun kada berdosa menggawi, tapi termasuk larangan Tuhan juga. Artinya kalau dipikir-pikir, tugas kita adalah menggawi perintah, meninggalkan larangan. Jadi jar hikmah ini, hikmah yang 73 ini jarnya apa yang perlu kita pinta lawan Tuhan, atau apa yang sebaik-baik hal yang perlu kita minta lawan Tuhan, apa yang sekira singkat padat dan mewakili semuanyaan hajat kita dan keperluan kita adalah meminta lawan Tuhan kemampuan, taufik, pertolongan menggawi perintahnya, meninggalkan larangannya. Kayak apa juga itu kena berdiri. Contoh Rasulullah mencontohkan doa yang banyak pian kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan contoh doa meminta pertolongan, menggawi zikir, mensyukuri, sabar dan beribadah yang baik. Kan itu Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, minta taufik menggawi apa yang maulah pian ridha, minta taufik menjauhi apa yang maulah pian murka. Itu kan contoh-contoh doa yang sesuai dengan jar Ibn Athaillah. Sesempurna, sebaik-baik perkara yang pian minta dari Allah adalah apa yang Allah minta dari pian, yaitu menggawi perintah dan meninggalkan larangan. Jadi apa aja doa, isi doa itu pian minta Tuhan taufik menolongi pian menggawi perintah, meninggalkan larangan sidin, maka berarti itu sebaik-baik doa.
Kenapa? Nah, ini mesti artinya dihubungkan lawan pengajian-pengajian dahulu. Bahwasanya kayak ini. Mungkin kita sudah pernah dahulu membaca menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Pengasih, Maha Cinta, Maha memuliakan manusia. Coba bahwa Allah Ta'ala sejak mencipta manusia, bahkan sebelum mencipta manusia, Allah Ta'ala sudah luar biasa mengasihi, menyayangi, memuliakan manusia dibandingkan ketimbang seluruh makhluk yang lain. Dibandingkan seluruh makhluk yang lain, Allah Ta'ala memuliakan manusia lebih dari makhluk yang lain. Maka tentu itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu luar biasa kasih sayang. Artinya memuliakan, memberi, menyamani lebih dari yang lain, berarti tentu itu menunjukkan Tuhan mengasihi, menyayangi itu lebih daripada makhluk lain. Macam-macam sudah kita mengesahkan masalah mulai lahir di dalam parut sampai hendak keluar parut, lalu di janin lagi bayi, lalu keluar parut berapa bulan sampai Tuhan, macam-macam diharagu Tuhan, dijaga Tuhan, macam-macam. Nah, lalu kita pulang semalam pernah membaca, mendengarkan, menjelaskan bahwa semua perintah atau larangan di dalam agama hakikatnya itu membawa maslahat dan menjauhkan daripada mudarat. Jelas? Sudah juga lah. Artinya sekilas misalkan kita sudah pernah misalkan tentang puasa, ada semua ibadah itu, dan kita semalam apa? Ada yang namanya bonus di dunia, ada yang namanya upah di akhirat. Upah di akhirat itu kadang kalau dibayangkan nyamannya, nikmatnya, sempurnanya, kadang terbayang di hati, kadang terlihat, kadang pernah dilihat mata, didengar telinga, macam-macam. Kalau bonus di dunia kita tahu sudah, bonus di dunia macam-macam. Jadi Tuhan di dalam Quran misalnya man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan kah, tuha kah, anum kah, dan ianya beriman, akan kami beri kehidupan yang nyaman, tentram dan tenang. Ya kah? Lalu misalnya jar Rasulullah pulang nih, jar ayat Quran nih, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian memenuhi perintah Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul itu mengajak kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Ya kah? Ayat Quran ini salah satu daripada ayat yang mendahkan bahwa semua perintah Tuhan itu membawa maslahat atau menjauhkan dari mudarat, atau dua-duanya, memberi maslahat sekaligus menjauhkan dari mudarat. Larangan Tuhan kayak itu juga, menjauhi larangan Tuhan, bonusnya di dunia mendapatkan maslahat, manfaat, dan menjauhkan dari mudarat. Jadi kalau ulama dahulu misalnya mengisahkan tentang mukjizat puasa, orang puasa itu kayak ini, dapat kesehatan ini, dapat kesehatan ini lain biasa, makan sebelum maghrib ini faedahnya, manfaatnya. Ternyata agama ini, Quran ternyata ada mukjizat kayak ini. Siapa menggawe Nabi menyuruh kita berguring berhiring ke kanan, ternyata itu manfaat untuk kesehatan kayak ini, ya. Apalagi ya, banyak. Siwakkah, apakah minum khamar, kenapa ditangati Tuhan karena kini. Menjauhi zina, kenapa karena kini. Ya kah? Nah, banyak lagi ibadat taat yang mungkin kada ada penjelasannya. Apa manfaatnya di dunia kita kada tahu. Contoh misalkan misalkan apakah misalkan nang zuhur kenapa 4 rakaat, asar kenapa 4 rakaat, kenapa kada 3, kenapa ada 2?
kadang mesti semunyaan tahu kita apa manfaat sembahyang, apa manfaat puasa, apa manfaat zakat, apa. Kita disuruh beriman bahwa cukup tahu sebahagian daripada ibadah itu membawa manfaat dan mudarat, maka yang lain kita wajib mengimani. Itu menjadi kiasan, perumpamaan, perbandingan bagi yang lain bahwa semunyaan ibadah itu tahukah kita manfaatnya, kadakah kita samaratakan bahwa semua ibadat dan semua larangan Tuhan itu menggawi perintah atau meninggalkan larangan itu membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Itu yang perlu diimani. Makanya nyama awali ayatnya itu, wahai orang-orang beriman, penuhi ajakan panggilan Allah dan Rasul, karena mereka Allah dan Rasul itu mengajak kita kepada perbuatan, kepada jalan yang dimana jalan itu kalau ditempuh itu yang akan menghidupkan kalian atau membuat kalian kekal di dunia untung nyaman, di akhirat selamat kekal nikmat. Jadi itu poin-poin pertama yang wajib kita ulangi dan kita yakini bersama. Ya kah? Bahwa tadi apa? Dimanapun ada taklif, ada beban agama, entah itu berupa perintah atau berupa larangan, yakini aja di situ membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Sama ya kita tahu sudah apa manfaatnya, atau tahu sebahagian, atau kada tahu sama sekali. Pokoknya yakini aja. Karena sudah terbukti sejak bahasa ini jejak digital, sudah ada rekam jejak bahwa kita mulai lahir, sebelum lahir Tuhan memuliakan, menyiapkan, maharagu, merawat sampai kita keluar parut, sampai belum Tuhan menyuruh macam-macam dah Tuhan sudah menunjukkan kasih sayang, memperhatikan dan mengistimewakan kita dibandingkan yang makhluk yang lain. Jadi Adam disuruh, malaikat disuruh sujud lawan Nabi Adam karena di dalam Nabi Adam ada yang namanya manusia. Padahal malaikat atau iblis itu senior jauh beribu-ribu tahun sebelum ada kita, tapi Tuhan memuliakan yang berdudi daripada yang berdahulu. Artinya Tuhan berarti kalau menyuruh, memberi beban taklif, ibadat, larangan, itu sudah pasti juga berarti ada tambahan kasih sayang lagi, ada manfaat yang pasti kita dapat, ada mudarat yang pasti kita terhindarkan. Itu kan sudah artinya kita suka kada suka wajib mengisi hati dengan keimanan, kepercayaan bahwa di dalam perintahnya dan larangannya adalah yang terbaik bagi kita. Itu perlu. Nah, maka artinya apa? Namun disingkat dah. Yalah, namun disingkat. Berarti apa hubungannya lawan hikmah nang 72 ini? Artinya kalau kita sudah tahu bahwa pulang manusia itu, ini kan menghubungkan tadi bahwa manusia itu banyak punya permintaan, banyak punya hajat, dan memang Tuhan sing haja maulah manusia dan memang makhluk diulah Tuhan banyak hajat, keinginan, pintaan. Tuhan menangatikah kita minta Tuhan kabulkan hajat kita, keinginan kita, kehendak kita? Tuhan kada menangati. Tapi ya kah? Lalu kita ini meminta lawan Tuhan itu jadi Tuhan kayak ini aja nah, supaya ikam kada lapah minta ini minta itu. Ikam sebaik-baik kenapa nak ikam minta lawan aku adalah minta taufik supaya aku menolong ikam menggawi perintahku dan meninggalkan laranganku. Kenapa tadi? Ya tadi kita hubungkan lawan pertama tadi, jangan lengah. Yaitu apa?
ketika kita menggawi perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, kita nih awalnya apa tadi, hikmahnya tadi menyuruh apa? Sebaik-baik apa yang kamu minta taufik mengerjakan perintah, meninggalkan laranganku. Lalu akhirnya kita berdoa, menekunakan hati supaya selalu meminta itu dibandingkan yang lain. Padahal di dalam hati banyak keperluan, tapi yang kita minta itu karena agama menyuruh atau karena Rasulullah menyuruh itu. Apa tadi? Minta supaya Tuhan memberi kita taufik menggawi perintah dan meninggalkan larangan. Akhirnya kita berdoa lawan Allah Ta'ala. Kayak tadi, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika, Allahumma wafiqna, bagi taufik kami ini. Lalu Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala beri kita taufik. Allah Ta'ala beri kita taufik, menolongi kita menggawi perintah sidin, meninggalkan larangan sidin. Bahkan menggawi perintah sidin maksudnya nang sunnah iya jua, kebaikan yang lain iya jua, kadang nang wajib saja. Meninggalkan larangan gitu sehabis-habisan, meninggalkan nang haram, berusaha meninggalkan nang makruh. Berarti kita nampak di situ Tuhan mengabulkan doa. Nah, lalu ketika Tuhan dasar mengabulkan permintaan kita, buktinya kita diberi taufik menggawi perintah, meninggalkan larangan. Apa hasil daripada bonus daripada kita menggawi perintah, meninggalkan larangan? Adalah kita mendapatkan apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatakan, apa yang kita impi-impiakan. Kan poin-poin pertama tadi apa Jarulun? Ya kah? Bahwa semua ibadat, semua kebaikan perintah Tuhan, semua larangan Tuhan, semua taklif beban syariat yang selama ini kita diberi PR menggawi, itu apa aja kita tadi? Semuanya itu Tuhan berjanji dan terbukti dari riwayat orang-orang saleh bahwa kalau menggawi perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, Allah Ta'ala beri kehidupan yang sempurna. Artinya kadang mesti artinya duit simbanyakan, jabatan paling tinggi kada, tapi artinya Allah Ta'ala beri apa yang kita perlukan, apa yang kita yang membawa maslahat bagi kita, apa yang terbaik bagi kita. Berarti apa? Berarti kita cukup menggawi perintah sidin, meninggalkan larangan sidin, maka apa yang bujur-bujur penting bagi kita untuk kita dapatkan, bakal kita dapatkan. Lalu supaya kita kawa menggawi perintah sidin, meninggalkan larangan sidin, kayak apa? Supaya kita kawa mintalah taufik supaya menggawi apa yang Tuhan minta. Itu tah dulu kesimpulan apa yang maksud hikmah 73. Sebaik-baik apa yang kamu minta dari Tuhan adalah apa yang Tuhan minta darimu. Apa yang Tuhan minta dari kita? Ya nang kita nang agama, yang di dalam agama nih larangan, perintah, larangan, sunnah, wajib, apa perintah, haram, makruh, apa lagi, khilaful aula, apa lagi, itu syubhatkah, apa lagi, itu adalah larangan. Supaya lebih jelas lagi tahila, artinya apa? Artinya kayak ini, ketika manusia, kenapa hakikat kenyataan ini banyak orang kada menyadari? Karena umumnya manusia itu asasnya, dasarnya, karena kebanyakan manusia itu inya lahir dan tumbuh besar dalam keadaan mengira bahwa inya tahu apa yang terbaik bagi inya, selalu memilih untuk menentukan apa yang terbaik bagi inya. Itu nang inya kejar, nang inya usahakan, banting tulang mati-matian mendapatkan. Karena manusia itu yang dinyatakan jahil, ya kah? Hakikat manusia, hakikat makhluk sifatnya jahil. Itu Tuhan sudah yang memedahkan ke itu.
Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah Ta'ala yang maulah kita dan paling tahu tentang kita. Siapa yang paling tahu tentang teknologi HP? Siapa yang pertama kali yang maulah HP? Itu yang paling tahu kelebihannya, keburukan yang bujur-bujur detailnya kayak Pak itu contoh makhluk. Apalagi Allah Ta'ala maulah manusia. Allah Ta'ala paling tahu manusia itu kayak apa sifatnya. Sifatnya adalah apa tadi? Di antara sifat manusia nang Tuhan nyatakan di dalam Quran, manusia itu jahil, sempit pengetahuannya, terbatas. Itu sisi pertama dulu lah. Itu sisi pertama kenapa kita ini selama ini banyak apa orang tuh bingung sendiri, tagawi salah kena isuk tagawi pulang nang salah, tergugur di lubang yang sama, hidup di dalam kebingungan. Kenapa? Karena kita belum sadar atau kada mau menerima bahwa kita itu hakikatnya adalah jahil. Tuhan medahkan jahil, tapi kita kada percaya, kada menerima lagi, kada menerima bahwa kita itu jahil, kecuali sudah apa orang tuh sudah terumpak hantuk kepala lewat tihang, terumpak batis patah hanyar itu gini kadang bahano keringat pulang. Artinya apa? Apa maksudnya? Apa maksud dari kata ulun bahwa manusia itu jahil? Artinya ada contoh kejahilan kita kada tahu isuk kita dapat apa, isuk apa yang menimpa kita dan apa yang kita dapatkan isuk. Apa yang kita temui isuk adalah yang tahu. Mengira-ngira mana isuk mungkin aku gawe turun kantor, turun sekolah, belajar ini ya. Tapi adalah yang tahu persis. Bahkan usah isuk sejam sesudah kita duduk di sini, 2 jam sesudahnya apa yang terjadi, tahulah turun hujankah, turun apakah kan ada yang tahu. Apalagi anak mengetahui 5 tahun akan datang, apalagi anak mengetahui 20 tahun akan datang. Sepintar-pintar orang memprediksi, banyak luputnya daripada kananya kadang luput berataan. Siapa mengira sekalinya merokok sampai ke perempat dinar. Perempat dinar Pak, lo kada pengen nonton. Anda kayak menonton gimana sesupan lawan Tuhan, jujuran tak sesupan. Hati kada tergiritik, begadang menahani mata pati gasan sembahyang tahajud kah apa, sekali gasan melihati orang berabut bola hakun aja nang semalaman kada guring mahadangi sesupan benar itu nah katanya berakan haram kada berbahari. Waktu di Arab sekolah jam 9, jam habis maghrib, jamnya pas kawa aja. Wah ini kalau pina subuhnya benar pukul 10. Nah intinya tadi taruhan ada nang 10 juta pasti dah Argentina menang melawan Saudi sekalinya haro nah peluit wasit medahkan kalah berapa 2-1 kah, langsung mengambil HP mahampas ke TV, HP-nya rusak, TV-nya rusak, taruhan 10 juta hilang. Padahal TV-nya kawa dijual lumayan mana langi supaya membayar taruhan. Kenapa? Inya bungol merasa dirinya alim, tahu wani memprediksi. Jadi pas sudah sepak bola atau pemilu ini banyak orang tiba-tiba jadi paranormal atau peramal dadakan. Taruhan. Ya kah? Maksudnya tadi apa? Apa hubungannya? Maksudnya kita nih sebagai manusia rencak mati-matian banting tulang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita hendaki. Kadang orang kada ingat sembahyang, kadang
menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang inya mau. Kenapa? Karena bagi inya, menurut inya, bahwa apa yang inya hendak inya dapatkan itu yang terbaik bagi inya. Misal ada orang misalkan bakalahi mati-matian hendak mengejar jabatan, harus aku mendapatkan jabatan. Kalau aku mendapatkan jabatan, itu yang terbaik bagi aku kaum membantu orang banyak, merubah Indonesia, supaya jadi negara terkaya adidaya seluruh dunia, itu kena membawa aku masuk surga, dapat pangkat tinggi di mata Tuhan, misal. Atau kalau usah mikirkan ke akhirat, pokoknya bagi inya ini nang aku hajatakan. Nah, ini nang aku hajatakan, maka aku harus mendapatkan, karena ini nang terbaik bagi aku. Apa yang terbaik bagi aku? Apa yang aku perlu lawan ini. Nah, padahal hakikatnya kan yang bujur-bujur tahu napa yang kita per orang di antara kita napa nang ulun hajatakan pian mungkin kada kawan nang dihiga pian lain-lain. Nah, Tuhan tahu per orang, per makhluk di dunia napa nang dihajatakan masing-masing. Ya, adalah nang wani menyatakan dengan kesadaran inya bahwa aku lebih tahu dari Tuhan napa yang terbaik bagi aku, napa nang kuhajatakan, napa yang membawa keselamatan di dunia aku, napa membawa keselamatan di akhirat kesan aku, adalah nang wani menyatakan gitu. Hakikatnya kada wani di dalam hati, montung kada wani lah, walaupun perilaku menunjukkan bahwa merasa lebih tahu. Artinya kita mengakui aja bahwa wa kanal insanu zaluman jahula wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka belum kenal Tuhan jujur dan mereka salah paham tentang diri mereka sendiri. Jadinya mengira dirinya itu lebih tahu. Itu hal ihwalnya menunjukkan itu. Sehingga lakiannya kah, biniannya kah, ketika mengotot harus mendapatkan napa nang inya kehendaki, itu karena di dalam dibalik kesadaran inya itu inya mengira bahwa inya tahu napa nang inya ini pangku perlu akan ngalih, aku mau kada dapat ini aku harus mendapatkan ini karena itu yang terbaik bagi aku. Yalah. Nah, dari situlah orang yang tinggi biasanya sekalipun dipadahi sudah bahwa Allah Ta'ala yang lebih tahu apa yang terbaik bagi ikam, ini tetap aja kada menerima. Sekalipun pas pengajian inggih Tuhan, tapi kena pas kada ingat pulang, tetap aja pulang. Gawi inya jua aja orang kampung ni, gawi inya jua Jadi guru padahal guru hitungannya andai kat guru nang alim lah, guru nang ini memang sudah sesuai dengan tata cara kaidah agama, dikit banyaknya artinya mewakili kehendak Tuhan deh. Biar Tuhan ini yang terbaik bagi ikam, tapi ujar si tadi asa kada sanggup pang, asa kada cocok pang bagi ulun masih. Ya artinya tetap gurunya gini, lawaninya juga. Kenapa? Karena dia tetap merasa inya lebih tahu tentang dirinya. Guru pun lebih tahu lah tentang kada, tapi setidaknya gurunya itu madahakan nang sesuai dengan ajaran syariat kayak apa. Jadi dalam syariat ini jangan gawi, tinggalkan berarti. Maka di dalam syariat itu yang terbaik baginya. Jadi guru itu hanya kada tahu apa yang terbaik baginya, tapi guru itu hanya tahu bahwa di balik mengerjakan syariat, meninggalkan larangan, menggawi perintah, itu yang terbaik baginya. Aku udah tahu ikan kayak apa isok, tapi yang jelas Tuhan madahkan kayak ini. Agama itu gawi perintah Tuhan, tinggalkan larangan Tuhan, tunggu pasti datang yang terbaik. Jadi ini ujian, satu ujian dari sekian banyak ujian di dunia ini, bahwa hakikat kenyataan pertama yang wajib kita percayai dan wajib melatih diri supaya kita percaya bahwa
kayak apa sekira kita bujur-bujur la haula wala quwata illa billah ini artinya dasar-dasar Allah apa ilmu sifat wajib Allah, jahil sifat wajib makhluk, jahil sifat mustahil Allah, ilmu sifat mustahil makhluk. Itu dulu ya, bahwa karena mau kita tegeritik di hati, aku besok anak menggawi ini harus dapat ini karena itu yang terbaik. Tapi kalau pian ada ilmu, berkat ilmu secepat itu kan ada aja yang menyadarkan ihlah. Kita hanya berucap insya Allah aja, kita kada tahu terbaik, mudahan itu yang terbaik ya kan? Nah, jadi ketika orang apa tadi PR pertama itu kayak apa, bahwa Tuhan menyuruh kita meyakini hakikat bahwa makhluk itu diantara sifatnya yang wajib adalah jahil, dan ilmu itu hanya sifat wajib Allah. Itu satu. Artinya sisi yang kedua berarti kalau makhluk manusia itu jahil tentang apa yang terbaik baginya, maka berarti yang bersifat ilmu dan pasti tahu apa yang terbaik bagi manusia, bagi dirinya, ya adalah Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala yang mulai awal alam semesta dicipta sampai akan datang yang kita belum menjalani lagi, yang dimana jaga kehidupan dunia, kehidupan itu tiga kalau diulah secara aja kehidupan di dunia, lalu habis itu kehidupan di barzakh sebelum masuk surga atau neraka. Barzakh itu panjang perjalanannya, berapa tingkat pulang, hanya rumah itu tahapan yang ketiga dan terakhir adalah di surga kekal atau di neraka kekal di salah satu surga atau neraka. Habis dah. Nah, Tuhan yang mencipta perjalanan ini sidin aja yang maha tahu apa yang bakal ditemui oleh tiap makhluk, tiap manusia. Ya, Tuhan yang tahu. Jadi pengetahuan Tuhan itu kada sekadar tahu apa yang terjadi esok, tahun duni, 5 tahun atau 10 tahun akan datang, tapi Tuhan itu tahu sampai di alam barzakh apa yang kita barataan bakal lihat, kita rasakan, kita jalani. Dan Tuhan juga tahu di surga atau neraka siapa yang masuk dan apa yang dijalani, apa yang ditemui. Kada ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan sidin. Kadang luput kalau salah tebak sidin, salah prediksi, kadang bujur nang jadi sidin itu pang sudah. Jika kita tah ada di indra ke-6 kayak itu besok nang menang Portugal 3-0 yang menggolkan yang pertama si A, si B, si C, dan tinggal ini nih. Kalau pertandanya minta pilihan nomor togel ya kok. Artinya anak taruhan nih. Ya kah? Jadi Allah Ta'ala tadi yang tahu persis. Nah, dan Allah Ta'ala yang tahu apa nang wahyu ini kita perlu akan. Jadi namun dua kenyataan ini, yang sebetulnya dua kenyataan ini satu kesatuan, yaitu bahwa kita jahil mutlak, Allah Ta'ala alim mutlak. Hakikat ilmu adalah ilmunya Allah, dan hakikatnya kejahilan adalah kejahilan makhluk, kejahilan kita. Maka ketika pian selalu zikir mengingatkan kenyataan itu, apa yang akan tumbuh dengan sendirinya kada perlu diusahakan. Yang akan tumbuh dengan sendirinya adalah akhirnya pian kada terlalu terlalu keras kajung hendak mendapatkan apa yang pian kehendaki. Kenapa? Karena pian sudah mulai yakin bahwa belum tentu, andai kata aku dapat, belum tentu itu membawa kebaikan. Aku hendak supaya usahaku lancar atau jabatannya dapat demi agama, demi umat ini macam. Pas dapat jabatan, anak
lakian lari ke narkoba, anak binian dibawa anak orang ahli narkoba juga. Bini sudah kada tahu lagi lawan laki, mbah nang sudah tahu pakaian bermerek, ketemu binian sosialita, wani sudah lawan laki. Rumah tangga hancur, usahanya hancur, tetangganya berjauh, ya kah? Karena inyak, ya tadi. Tapi jadi akhirnya inya selalu takutan menentuakan pilihan inya. Selalu takutan menentuakan pilihan inya. Aku isuk hendak jadi apa dan hendak dapat apa, takutan inya. Aku harus bisi nominal saldo seini atau kada. Akhirnya kada tapi banyak kehendak. Karena inya sudah mulai takutan mendapatkan napa inya kehendaki. Karena inya mulai meragukan hasil dari kehendak inya apa. Tapi itu bang tadi hidayah taufik ini dari Tuhan, orang mau berpikir kayak itu, artinya yang mau ingat kada ingat. Nah, sehingga setiap manusia kada tahu yang mana nang maslahat bagi inya nang bujur-bujur maslahat, dan kada tahu mudarat yang sebujur-bujurnya mudarat. Sehingga seluruh ilmuwan ahli filsafat, ahli apa-apakah di dunia mencoba mencari teori supaya teori ini menjelaskan maslahat tu kini, mafsadah kini. Itu kada kawajuan yang menemukan yang bujur-bujur. Hatta ulama qawaid fikih, maqasid fikih ke ahli maslahat kah, inya hanya mengetahui secara dhanni, kira-kira nanti ini kalau digawi ini maka maslahat. Sehingga maka dari situlah kenapa terjadi khilaf ulama, karena saya kumedahkan maslahatnya ke ini, saya kumedahkan kada lebih maslahat ke ini. Kada danang. Jadi sekalipun ulama kah, ahli agama kah, inya kawa tahu itu hanya kira-kira, memang lebih mendekatkan kepada kebenaran maslahat kadanya, tapi yang bujur-bujur tahu 100% itu hanya Allah Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, sehingga jadi akhirnya napa nang jadi angin segar bagi kita deh, bahwa ketika kita pada tahu, sudah mulai yakin dengan keyakinan bahwa Allah yang maha tahu sebenarnya nang bujur terbaik bagi sorong, dan ketika kita pulang meragukan, bahkan sudah kada percaya lagi lawan kehendak kita. Buktinya aku sudah nang hidup 20-30 tahun nih, berapa kali terpilih ini tersalah, hendak jadi ini nih, sekalinya harau kada lawas jodoh sekumat aja. Nah ayo, aku hendak bisi ini sekalinya harau, gara-gara aku mulai usaha ini bulan pertama aja ke ujung banyak embahnya harau, mana pali 10 kali lipat kerugiannya. Aku kira jabatan ini bakal menaikkan pulang ke pangkat ini, jadi bupati kau jadi gubernur, mau jadi gubernur kau jadi nanti sekalinya harau jadi lurah yang ada diterima orang. Jadi kadangkah mestinya kita itu layaqal mu'min fi juhrin marratain ya Rasulullah. Orang mukmin itu semestinya kada mau gugur di lubang yang sama 2 kali. Maksudnya mukmin itu adalah sifatnya mestinya cerdas, maksudnya berhati-hati mengambil pelajaran. Nah, tapi kita kadang mengambil pelajaran yang dahulu-dahulu, bahwa kita itu berapa kali nang luput gara-gara nafsu kita, gara-gara kita maksarah atau kita itu memaksa hendak mendapatkan apa yang kita kehendaki, ya kah? Sehingga ketika kita sudah tahu dan mulai meragukan dan mulai kada percaya lawan kehendak kita, apa pelariannya kemana? Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Apa artinya kembali kepada Allah? Akhirnya kan ya nanti ada yang disuruh istikharah, ada yang disuruh musyawarah, ada yang disuruh bersalawat, ya kan?
Itu masalah istikharah musyawarah itu hal-hal yang disuruh, tapi kita kada dalam membahas masalah itu. Yang kita bahas ini sekarang hikmah yang ke-73 ini masalah doa. Sehingga Jersidin pian fokus Jersidin minta lawan Allah supaya kada uyuh-uyuh, kada berbuih-buih mumpung, dan kada tapi banyak mengharap kalau pian sakit hati. Pian fokus mengerjakan perintah Tuhan, tinggalkan larangan Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Quran yang maha kada pernah berdusta dan maha yang tahu bujur, yang terbaik bagi kita. Apa tadi ya ayat-ayat yang tadi? Istajibu lima yuhyikum. Wahai orang beriman, dengari napajar Tuhan Allah Ta'ala dan Rasul, ikuti, karena disitulah apa yang akan menghidupkan kalian dan membuat hidup terasa lebih hidup. Atau disitulah keberuntungan kalian, disitulah kalian akan dijauhkan dari mudarat dan mara bahaya dan lain-lain. Yaitu apa? Istajibu lima da'akum, ya kah? Idza da'akum lima yuhyikum. Jauhi aja perintah Tuhan, berusaha aja meninggalkan larangan Tuhan. Lihat aja kena hasil. Itu kan janji Tuhan. Lalu pulang jar Tuhan atau jar di dalam kitab sini artinya pian fokus ketika berdoa minta lawan Allah. Kan jar kita tadi apa? Fokus pian menggawi perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Kayak apa sekira kawa menggawi perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, kita minta pertolongan lawan Allah Ta'ala, yaitu berupa doa, minta taufik pertolongan. Sehingga itu yang kalau tadi aini ala zikrika wa syukrika wa husni Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya kah? Ya kah? Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tabba. Ya Allah, ulun minta apa yang diminta Nabi Muhammad, minta perlindungan daripada apa yang Nabi Muhammad minta perlindungan, ya kah? Allahumma as'aluka minal khairi kullihi ajil wa ajil, minta yang terbaik, ya kah? Atau pokoknya tadi minta taufik Tuhan menolongi. Itu judulnya tadi, sebaik-baik apa yang kamu minta, sebaik-baik apa yang kamu perlu berdoa lawan Tuhan adalah apa yang Tuhan minta dari kita, yaitu menggawi perintah. Sehingga itu kena berjalan dengan bahasa kita otomatis. Napa nang bujur-bujur kita perluakan dan datangnya di waktu yang tepat, yang semestinya. Kapan kita dijauhkan dari mudarat, dan kita pasti dijauhkan dari mudarat, atau minimal dihindarkan dari mudarat yang lebih berat daripada nang ringan, diganti dengan nang lebih ringan. Nah, kayak apa detailnya, kayak apa wayah apa, kita kada tahu, kada perlu memikirkan jar Tuhan. Jadi itu akhirnya itu menjadi rahasia orang-orang saleh, aulia dahulu bahari. Ini kenapa hidupnya tenang. Makanya fa idza istajaba du'aak wa waffaqaka lin-nur. Ketika kita minta nang ke itu, selalu di dalam doa itu selalu yang mendominasi doa kita adalah minta itu. Kadang berarti salah kita minta kesembuhan, minta Tuhan mudahkan urusan hajat, sama sekali kada salah. Kalau jadi kita tadi sama sekali kada salah. Tapi lamun hendak doa nang mencakup semuanya itu, kita minta Tuhan taufik memudahkan kita menggawi perintah, meninggalkan larangan, itu sama halnya kita minta lawan Tuhan sembuhkan dari penyakit di waktu yang terbaik. Dengan cara pian, pasarah pian kayak apa caranya? Minta lawan Tuhan supaya membagi kita anak yang saleh. Jadi daripada kita minta secara eceran, baik minta partai grosir aja, minta sepaket aja, daripada minta nukar kesesan dan nukar casingnya.
Kira nukar satu paket nang promo daripada nukar nasinya berapa, ayamnya berapa, sambalnya berapa, nukar paket promo mana banyak aja tuh ya kah, murah dan lengkap. Nah, doa yang mewakili dan mencakup semuanyaan hajat-hajat keperluan kita di dunia itu, bahkan yang keperluan kita di akhirat itu ada di dalam doa kita kepada Allah. Ya Allah, beri taufik kami menggawi perintah pian, meninggalkan larangan pian. Ya Allah, habib ilainal iman, tambahkan rasa cinta kita kepada iman, amal saleh, kebaikan, dan tambahkan rasa benci hati kita kepada maksiat, kefasikan, dan kekufuran. Dan semua doa-doa tadi yang intinya minta tambahiakan taufik kepada jalan yang bujur, kepada mengerjakan kehendak Tuhan, ya kah? Apalagi di antara doa yang ulun keringat, jadikan ulun seperti nang kayak seperti mana yang tian kehendaki, itu aja tah kesimpulannya. Karena ketika Tuhan maka jika Allah Ta'ala menjawab doamu, maka engkau kemudian diberi Allah Ta'ala taufik untuk mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan makin hari makin bertambah, izdaharat samaratuhu fi hayatik, akan berkembang mekar buah-buahnya, hasilnya di dunia, kelihatan bonus-bonusnya di dunia, buah-buahnya di dunia kelihatan, yaitu berupa keamanan, tumakninah, ketenangan hati, afiat. Afiat itu kan artinya afiat daripada bala, ujian, cobaan, rizki yang luas dan halal. Wansyirahan fis sadri, yakah, kelapangan di dalam dada, wasakinatan fil qalbi, ketenangan di dalam hati. Jadi kada perlu minta 1, 2, 3, 4. Orang yang bertakwa diberi keturunan yang saleh, diberi rizki nang maulah inya merasa sugih, diberi jodoh nang baik, diberi ilmu yang bermanfaat. Mun minta sebuting-buting kadang kita kada ingat, perlu dicatat. Pas mencatat hilang kertasnya. Baik, ya tadi cari nang paket promo aja sudah. Singkat padat tadi. Yalah. Tambahnya lagi ujar Ibn Athaillah atau ujar Imam Bukhari, tambahnya lagi nih, bahwa Allah Ta'ala itu terbukti kita melihat dari sejarah orang-orang saleh dahulu, mereka yang memfokuskan atau menghabiskan semua pikirannya, hati inya, ya kah, fokus inya memikirkan apa kehendak Tuhan. Orang-orang kekasih-kekasih Allah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita temui, yang kita pernah duduk di hadapan inya nih, terbukti mereka yang bujur-bujur selalu mengutamakan, memprioritaskan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan aja dulu kayak Pak, tumpahkan dulu urusan Tuhan, urusan pribadi kenapa dulu gampang aja. Orang-orang model kayak itu terbukti realitanya nih, mereka itu ditanggung, dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengutus orang-orang untuk menuntuakan urusan keduniaan inya. Allah Ta'ala memutus perwakilan yang mengurus maslahat-maslahat, manfaat-manfaat, hajat-hajat si orang-orang kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Man khadamani fakhdimi wa man khadamaki fastakhdimi. Siapa inya nang bakhadam lawan aku wahai dunia, ketika Tuhan pertama mencipta dunia, wahai dunia siapa nang bakhadam lawan aku, ikam jadi khaddam bagi inya. Turutin apa kehendak inya, kejar inya, ikam nang bertawar. Dan siapa inya bakhadam lawan ikam, memperbudak diri untuk ikam wahai dunia, maka engkau wahai dunia kerjai inya, manfaatkan inya, biar inya habis-habisan, susah-susahan mengajar ikam, habis-habisan kada dapat.
prank akan dirinya. Ya kah? Haur di bunguli aja dalam dunia, tertumpuk habis menyasar pulang. Ya kah? Menghabiskan kesehatan untuk keuangan, habis itu menghabiskan keuangan untuk kesehatan. Naik tinggi-tinggi, sekarang kita gugur mendapuk, sakit kena teburit. Sampai ada hadis qudsi, Allah Ta'ala berkata, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aqbala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang orang itu inya banyak bisi keperluan, banyak hajat, tapi inya karena lagi sibuk zikir kepadaku, sibuk memikirkan kehendak aku, sampai saking sibuk inya memikirkan kehendakku, sampai inya kada ingat meminta hajat inya, kada sempat meminta hajat inya lawan aku, maka itu aku bari inya lebih baik, lebih afdal, lebih banyak daripada napanang ku bari lawan orang yang meminta hajat inya lawan aku. Jadi kita ada misi hajat dunia, minta lawan Allah Ta'ala. Tuhan menyuruh minta, jangan minta lawan manusia, jangan minta lawan makhluk, jangan mengemis lawan makhluk. Tuhan kada sarik, Tuhan malah senang kita minta. Tapi yang lebih baik lagi, artinya mun kita minta lawan Allah lewat cara nang halal, nang bujur, minta nang secara rinci tadi, minta ini ya Allah, minta jodoh yang ini, minta rezeki nang ini. Ya kah? Tuhan dari asalkan jalannya digawi apa. Tapi ini ada level lebih tinggi lagi, level yang mereka mempercayakan lawan Tuhan urusan pribadi inya. Nang inya itu kada ingat karena saking sibuk mikirkan kehendak Tuhan, mengabdi lawan Tuhan, saking akhirnya kada ingat lawan urusan inya. So, urusan inya aja tabung kalai kada masalah, itu pun kada sampai tabung kalai karena tadi Tuhan nang bertanggung jawab menanggung urusan inya. Aku bari inya jar Tuhan lebih banyak, lebih afdal daripada apa yang aku bari lawan orang-orang yang meminta hajat inya. Itu diantara ribuan rahasia dari zikir yang biasa kita mumpung membaca tapi kada sampai masih ke dalam hati, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim hendak dibuang bubuhan anak buah Namrud ke dalam api, didatangi malaikat Jibril, adakah hajat menawan ikam? Kada datang. Jadi Ibrahim, bah lawan Allah Ta'ala pang, adakah hajat? Nah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tuhan tahu aja ulun lagi dalam keadaan apa, dan Tuhan kada mungkin mengabaikan orang yang menggawi perintah sini. Aku disuruh berdakwah kayak ini hasilnya. Tuhan kada mungkin namun ternyata jiwa masuk ke dalam api, terserah Tuhan juga. Jadi banyak sudah ma'rifat, bakal ma'rifat mengarannya para nabi lah, terserah Tuhan. Tuhan tahu aja sudah, aku lagi kayak apa keadaanku. Jadi Imam Abdullah bin Abdul Haddad, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup dari permintaanku, kada perlu aku meminta, Tuhan tahu keadaanku kayak apa. Tapi orang melantunkan doa ini bukan berarti sombong. Tuhan tahu aja sudah, paham ya pian, kada ke itu. Ya kah? Ini maksudnya itu supan minta lawan Tuhan, seakan-akan Tuhan kada tahu apa nantinya. Atau jadi kada terucap minta tolong lawan Tuhan karena kalau pina itu menunjukkan bahwanya kada ridho lawan ketentuan Tuhan. Akhirnya sidin pasrah dia nah. Jadi ketika itu pendorong hati, kita jangan i'tirad lawan bahasa orang itu. Allah ya. Allah ya kah? Allah ya. Makanya ini kah? Jadi makanya ulun kenapa misalkan ya kan, makanya ulun berkisah ini supaya tambah meyakinkan kita nih berataan. Kalau kita berkisah tentang zaman Nabi, sahabat, orang kada percaya apa, oh itu zaman bahari wajar ya. Zaman Rasulullah bang, imannya tinggi-tinggi wajar. Berkisah tentang aulia wali kutub kah? Oh itu nyata ya, sudah wali kutub, sudah orang pilihan. Jadi kita berkisah nang realita aja tah, orang-orang sekitar kita. Mungkin kuitan pian ada kayak itu. Abah ulun tah, kan beberapa hari yang lalu mah auli kita semalam di sekolah seadanya. Sidin, waktu Sidin di Makkah itu anak 7 halus-halus berataan. Sidin setahunan itu Sidin kada begawi.
sibuk belajar melawan orang-orang ulama yang tetuha-tuha bahagia di Makkah sambil melajari orang pulang melajari di rumah apa setahunan itu kada begawi sama sekali. Tapi kita ulun jelaskanlah masalah begawi kada begawi ini jangan dijadikan, tapi ini supaya contoh aja tah. Sidin kada begawi kecuali musim haji, karena musim haji itu orang sudah musim haji Zulqa'dah Zulhijjah itu jamaah haji datang dari seluruh dunia itu sudah Makkah sasak kata kawal lagi berkegiatan masing-masing yang begawi di kantor sekolahan banyak libur karena sibuk melayani tamu haji ini. Jadi di musim haji aja pengajian libur, sehingga karena libur sudah diminta orang begawi hanya di musim haji aja begawi. Jadi sebulan atau sebulan setengah di dalam setahun hanya begawi. Gajinya mungkin cukup gasan 6 bulan, habis gajian sedin anak perlu apa, bini perlu apa, rumah perlu apa, habis isuk habis perlu ini habis aja gasan isuk gitu peribahasa kada cukup, apalagi gasan setahunan. Jadi dalam setahun sebulan 2 bulan aja kalau sampai begawi. Selebihnya diajar kai Allah anak kuning Allah abahi kami bahari Allah bisa aja Allah Ta'ala. Jadi sidin meninggal gitu anak 7 nang paling tua umur masih 17-18 tahun hanya tuntung sekolah kada datah nang kawa jadi tulang punggung. Anak berlima atau mungkin berempat yang yatim ulun tahu salah satunya satu mata ulun asal terasai terjabai juga sedikit lah. Ading ulun nang halus-halus ada nang masih 2 tahun. Ayo coba waktu sidin hidup kada pernah mikirakan peribahasa tah aku harus bercari bercangkal, padahal waktu hidup sidin ditawari mengajar di Solotiyah. Solotiyah itu pesantren sugih kaya raya nang tiap bulan hampir tiap bulan berbagi kambing seekor lawan seluruh santri. Kambing sebagian nama hari kambing kada bayar SPP yang kada apa gurunya pemobil berataan. Sidin kada mau mengajar, diminta mengajar sidin kada mau, padahal malaran dah kalau kita pelambat ditawari so. Tapi sidin menolak karena sidin kada hendak terikat, dan sidin pagi itu ada kegiatan belajar, ada kegiatan melajari orang juga, entah di rumah di Masjidil Haram dulu sidin pengajian di rumah itu sidin murid datang ke rumah membawakan sarapan apa supaya makan bersama habis pengajian. Ulun nang tukang bukakan lawangnya sekaligus yang menerima adang diberi ₹1 2 ya kan. Jadi tahu tah sejarahnya. Jadi habis itu kayak itu aja gawe ya. Sampai nang sidin parak meninggal wala bisi apa istilahnya ala ada tanah wala apa parak setahun hampir kurang daripada setahun sebelum meninggal ada dang sanak menawari itu ada tanah murah kumpul ini kalau ya anak itu kah oh ya kah nah, karena duitnya kurang pang aja ulun talangi separuh ini ayo ya sudah tukar tanah setahun meninggal. Sesudah abah meninggal kita pulik ke Indonesia ini atau ke kampung, alhamdulillah ada rumah. Tuhan maatur nih. Nah, lalu pang habis itu adakah sidin meninggal bawa hutang lawan ada orang banyak hutang lawan sidin kada bayar sampai malam ini. Maksudnya itu sampai wah ini tah ulun meninggalan pulang orangnya mungkin. Artinya banyak jamaah haji banyak orang Banjar apa pulakan karena abah ulun ini waktu masih haji jadi pembimbing apa jadi bukan jamaah haji jamaah umrah nih ini sekaligus menyindir tulak duit pas-pasan berhutang lawan orang di sana balik kampung kada ingat lagi lawan hutang nah, ya kah jadi nang ada orang ke hutang untung ulun kada menagih nah ya kalau ulun menagih mungkin ya itu orang-orang di sana maksudnya bergayaan aja. Jadi yang ada malah kitab nang sin banyakan nukar kitab satu kitab kadang 2 cetak 3 cetak beda-beda cetak beda kualitas nukar juga dibawa imam ulun bulik aja ya aku tukarakan tiket ikan non anak batan bulikan biar aku ketinggal sini sorongan ya kah. Jadi wala tahu di urusan bini kain nang maantarakan sidin waktu situ 10 tahun membujang kada ada minta bah ulah nak kawin kayak orang wah ini nih sekolah di Hadramut hanya 3 tahun
Bah, siapakan bini? Iya, nang minta nikahkan lawan habaib di Hadramaut kena bini di Indonesia. Belum kulik sudah. Pakai model panas banget sudah hendak kawin. Atau sekolah di Jawa kah di mana kah barang aja. Pokoknya mau kulik harus langsung kabitu nikah hak atau zwijah langsung terus saya terima nikahnya. Kayak model gampang banget sudah itu. Memang benar modelnya itu. Akhirnya kainang dari maras kasihan anakku nih sorongan kedatangan kawan guring kaya mencariakan kaya menikahi secara perwakilan antarakan sama ada tahu urusan bini jadi jangan mama ulun nih abah hikam tuh setahun sudah berenakan sikung hanya rame berumah tangga hanya tahu lawan bini modelnya kayak nang daripada kada tahu urusan nah cuman maksudnya dah nang manhaj mazhab sidin nang kakak itu tah yang uluk ada menasihati supaya dituruti jangan ditiru. Sidin meninggal ya kak sidin beberapa tahun alhamdulillah anak berataan kada datang pernah minta lawan orang kada pernah mengemis lawan orang alhamdulillah lebih dari cukup di mana aja terpakai aja tah ya kak maksud ulu tuh bisa aja Allah Ta'ala menjaga. Jadi belum mengisahkan tentang orang yang anggaplah orang biasa aja tapi tak amalkan ya kah artinya masalah hasbi Allah tadi wa ni'mal wakil supaya kita jangan balasan guru kumpulnya tak guru kumpul wali kutub ya kah oh Habib Umarnya tak Habib Umar ya kah artinya tadi apa babullah wasi' pintu Allah Ta'ala itu luas Tuhan yang dahulu ya Tuhan yang wahini juga sama aja kalau pangbelain kada maka itu tadi man syaghalahu dzikri jadi zikir di sini yang dimaksud siapa yang sibuk karena sibuk dengan zikir akan aku artinya ya sibuk zikir kepadaku maksudnya seluruh taat ibadah yang diharapkan keridhaan Allah artinya ikhlas itu termasuk dari bagian zikir kepada Allah. Jadi maksudnya siapa orang yang sibuk mengerjakan kewajibannya, siapa yang sibuk memikirkan perintah Tuhan, siapa yang hatinya itu sibuk memikirkan supaya Tuhan kada sarik lawan-inya dan selalu ridha lawan-inya. Sampai-sampai kada sempat minta jangan khawatir. Ya kadang-kadang ada was-was di dalam hati. Kalau berdoa itu jangan minta taufik. Ini nah belum tumpung lagi nah urusan nah ini belum aku urusan banyak keperluan banyak kawin belum tadi ya kah beli kampung semua kada tahu lagi diterima orang padanya jangan-jangan ditimbai orang-orang misalnya nih aku ini nih aku beli kampung ada juga gawian apa jangan sempat kada minta lawan Tuhan nah ya kah jadi hikmah Ibn Athaillah ini melajari kita bahwa ikam tak kada ingat minta lawan aku jadi Tuhan aku masih ingat apa nang dan aku tahu apa nang ikam perlu akan bahkan ikam kada tahu apalagi ikam kada ingat aku tahu apa nang ikam perlu akhirnya itu nang kita lihat ya daripada riwayat orang-orang nang bukan inya aja nang ditanggung Tuhan rezekinya bahkan sampai ke anak dan cucu. Jadi selain anak dan cucu itu ditanggung rizkinya atau dijamin rizkinya, kesalihannya, ketakwaannya juga dijamin. Tapi kalau kita mikirkan supaya anaknya kayak apa supaya ditinggali warisan banyak-banyak. Tapi kadang mikirkan kesalihannya bisa jadi dasar kita berhasil misalkan dasar sugih banyak, warisan banyak. Tapi anak sugih tapi fasik, anak sugih tapi kada sembahyang. Jadi kita ini kayak apa sekira maksudnya belajar itu sampai ke tahap nang bahwa berian Tuhan dari Imam Ahmad Ar-Rifai makanlah roti nang kering tapi itu berian Tuhan daripada kita tertipu menikmati daging yang segar yang gurih tapi itu berian selain Tuhan maksudnya pilih kayak apa sekira mengutamakan tadi kehendak Tuhan atau pilihan Tuhan kayak apa lalu menjelaskan tadi kayak apa berarti kayak apa nih
Dari pian tadi sudah sejam lebih bepander. Berarti kita ini ampihankah sudah, juaankah sudah mencari kayak apa kisahnya. Cukup kita sembahyang, puasa, ya kah, taat, lalu menghadang Tuhan memberi yang terbaik, itukah sama sekali tidak ada hubungannya lawan masalah anggota di luar. Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Anggota luar bahimat bagawi, tapi ketika tuntung bagawi urusan hati bermunajat lawan Tuhan bahwa aku sudah menggawi tugasku, mencari baharagu anak bini bagawi mengerjakan kewajiban tugasku tuh sebaik mungkin, karena pian menyuruh, karena itu sudah kewajiban ulun, karena itu ibadah juga kewajiban. Hasilnya kolehan berapa, dapat berapa, ya tadi hasilnya nang biasa digelisahkan oleh hati-hati manusia, oleh hati kita, itu nang maksudnya nang jersidin urusan meminta, berdoa, mengharap lawan Tuhan. Kayak apa saya kira sepenuh harapan kita itu, sepenuh doa kita lawan Tuhan itu kayak apa supaya Tuhan itu memberi taufik menggawi perintah, menambahi taat amal ibadah, dan meninggalkan larangan, bahkan meninggalkan nang halal sekalipun. Jar manakib Syekh Salman Madani, maksudnya itu nang kada perlu tah ya kakawa, artinya harapan kita, cita-cita kita, impian doa kita itu kayak apa supaya Tuhan makin hari memberi taufik, naik tingkat, naik kelas di dalam kelas apa, sekolahan apa, sekolahan mengerjakan perintah sidin, larangan sidin. Selebihnya tadi hasil yang kita tadi bagawi siang seharian, bercangkal kayak apa, bapaluh leher, benting tulang, benting piring, benting habis-habisan, itu hasilnya jangan jadi prioritas doa kita. Supaya tenang mana ya lah, supaya jadi PR tadi bahwa ayuha sorong maangan-angan bakal dapat 1 juta, Tuhan menyiapkan 10 juta. Mun Tuhan siapkan 100.000, berarti 100.000 itu lebih berkah daripada duit 1 juta, karena 1 juta itu pilihan aku, 100.000 itu pilihan tuh Tuhan. 100.000 itu berbunga-bunga juga kinainya, ya kah? Berbunga-bunga, berkembang biak. Jadi di sini sama sekali 2 poin penting nih supaya kita jangan lengah, jangan salah paham. Hikmah di sini bukan mengajak kita supaya meninggalkan doa yang lain, kada boleh berdoa yang lain, kada. Tapi hikmah ini memadahi kita bahwa doa yang terbaik kayak itu contohnya. Hendak supaya kita itu makin dipandangi Tuhan dengan pandangan kasih sayang, supaya Tuhan makin senyum, ya kalau lihat, ya kalau bahasanya melihat kita. Kayak apa caranya kita belajar bahwa kita ini berusaha minta lawan Tuhan, bahkan kalau perlu tadi pas tengah malam kah waktu nang mustajab, minta ya kah apa, Allahumma asrif an qalbi kulla apa wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa syauqi ila liqa'ik, ya kah sembahyang, kalau perlu sembahyang hajat tah tengah malam kadang nang berdoa, padahal banyak kuitan garing, gang sanak itu, gang sanak ini, kada berduit, ini uyuh, ini perluan banyak, sokolan itu. Tapi kayak apa supaya biar itu urusan hati, biar masalah keganangan hati, kegelisahan hati itu biarkan aja di dalam hati. Tapi usahakan belajar yang terucap di muntung, minta taufik, minta supaya Tuhan selalu mengisi hati kita itu dengan hal yang kadang menjauhkan kita lawan sidin, dan bahkan minta lawan Tuhan, Allahumma asrif an qalbi, jauhkan dari hati segala hal yang maulah ulun berjauh lawan pian. Apakah sifat, apalagi kalau sifatnya buruk maka membawa ke perilaku buruk. Jadi akhirnya minta supaya berkatakan hati ulun wadah pian, jauhkan, buangi tiap sifat yang menjauhkan ulun lawan pian. Coba ya kah, insyaallah tah kalau pag isok ina, ternyata usaha terbengkalai, duit hilang, atau coba ya kah, artinya melatih karena kita melihat sorong, apakah kehidupan kita besoknya jadi lebih buruk. Kada, coba ya kah,
malah nang biasa kita minta ini malah habis lalu. Bisa jadi kan apa? Ya tuh deh, entah itu ujian atau hikmah, ya kah? Berdoa dengan kayak itu supaya menolongi muntung supaya kau terucap berdoa kayak itu, ya adalah keyakinan hati bahwa seorang jahil murakkab, Tuhan itu wajib berilmu. Tuhan wajib berilmu berarti Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu kayak apa kina mun aku kadada lagi, siapa nang maharagu anakku, siapa kina nang menjaga anak binianku kayak apa supaya inya terjaga, ya kah? Apa tadi? Alladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang mereka beriman dan inya beramal saleh, anaknya kena kada usah inya cukup berpikir sekadarnya aja, kena anaknya mengikuti gawiannya, ikut saleh kayak kuitan, padahal kuitan kada pernah berhimmat minta lawan Tuhan masalah anak, tapi karena anak kuitan inya sibuk, yang penting kuitannya sibuk amal saleh tadi, memikirkan taufik hendak berparak lawan Tuhan, itu aja Tuhan kena maharaguakan anak. Bisa aja kena Tuhan mengilhami kemana anak itu diapai, disekolahkan kemana, bisa aja. Jadi akhirnya tadi semakin kita mengaji agama, semestinya itu kita semakin merasa mudah. Bukti bahwa agama itu ilmunya adalah ilmu yang hak, bahwa semakin dituntut dikaji, semakin membawa kemudahan, ketenangan hati, menjauhkan daripada mempersulit diri. Tapi lamun kita mengaji agama lalu kelihatannya makin hari makin mempersulit. Ya, padahal ini kan istilahnya mau ulah kita supaya tenang. Tahu aja kita berat ulun gini, kada sanggup juga, ya kah? Tapi ya kenyataannya ilmunya memang kayak itu dan praktiknya kayak itu. Jadi pertama, hikmah ini bukan menyuruh kita meninggalkan doa yang lain, tapi memadahkan bahwa doa yang paling bagus kayak ini dan cara yang paling singkat padat dan mencakup hajat yang lain ya kayak ini. Bahwa doa yang menggabung seluruh kebaikan, seluruh maslahat, manfaat yang segera dan yang tertunda itu cukup di dalam seperti ini. Dan hikmah ini mengajarkan kita bahwa yang paling mudah bagi kita adalah berdoa lawan Allah dengan bahasa yang singkat. Kada uyuh-uyuh aja, singkat padat tapi sangat berisi, sangat berguna jangka panjang. Kedua, perlu diperhatikan juga bahwa hikmah ini bukan berarti menyuruh kita meninggalkan kewajiban sebab musabab, tersebut bercari, bercangkal, berusaha, bertukang, bertani, berapa, ya kah? Tapi inya memadahi. Ini hikmah ini seakan-akan Allah Ta'ala mengajak bicara lawan orang yang ketika inya sudah habis-habisan bagawi, bercangkal, mahadang, lapah, macam-macam, menunggui toko, macam-macam, kayak apa sekira jar Tuhan, nah sudah, jangan memikirkan, jangan sampai terbawa-bawa hati, jangan memikirkan hasilnya berapa, tapi ikam cukup menggelisahkan, memikirkan kewajiban ikam lawan aku kayak apa, perintah aku kayak apa, larangan aku kayak apa, gawe sudah, lihat aja hasilnya, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti terasa berkahnya lawan maslahatnya. Jadi dikatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai, alamatu jahlika istighaluka binafsika wa ahlika, tanda bahwa engkau memang benar-benar jahil ketika kamu menyibukkan pikiranmu, hatimu dengan dirimu sendiri, dengan anak-anakmu. Seakan-akan ikam yang memberi makani dan paling tahu tentang maslahat ikam dan paling tahu tentang maslahat anak-anak ikam. Itu tanda ikam jahil. Tanda bahwa ikam tahu yang terbaik bagi anak ikam, bahkan yang terbaik bagi ikam, itu tanda bahwa ikam itu jahil. La aqulu laku, aku kada menyuruh ikam, jar Imam Ahmad Ar-Rifai, aku kada menyuruh ikam supaya ikam menelantarkan mereka lalu ikam tulak ke gunung bakhalwat situ sembahyang tahajud apa kada. Tapi aku memadahi ikam bahwa ikam hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat
mencarikan nafkah untuk anak bini. Maksudnya Ika mencari nafkah bahimat kecangkal gasan anak bini itu hanya sebagai taqarrub ilallah, ibadah supaya kita berparak lawan Tuhan, bukan sebagai tujuan atau bukan sebagai hasil. Tapi kita mencari nafkah itu tadi supaya menggawi perintah Tuhan, karena Tuhan menyuruh kita mencari nafkah, bertanggung jawab lawan anak bini, sekadarnya itu. Warawih nafsaka watib bi rabbika anil kul. Dan sesudah ikam berkhidmah tadi lawan anak bini, lihatkan dirimu dan cukuplah Tuhanmu yang mewakili ikam menanggung hajat anak-anak ikam dan keluarga ikam. Tuhan bisa aja kena menanggung hajat ikam. Thumma yaqul istaqim bil khidmah ala qadamis syariah. Tinggal fokus menyuruh memperhatikan syariat kita kayak apa, kewajiban kita kayak apa, sambil menjaga niat kita daripada tercampur was-was yang hendak mengalihkan kita dari jalan yang lurus ini. Ya kah? Wamsakil qalbi anis sabili, ya kah? Tahan hati supaya kada mengharap makhluk dan manusia. Makan seadanya kalau itu berian Tuhan, daripada ikam makan nyaman-nyaman tapi itu dari pintu selain pintu Tuhan. Artinya daripada ikam berkerasan, bercari, berusaha sampai umbahanu kada tahu disyubhat lah, mengambil hak orang lah, korupsi lah, matuk ampun orang lah, membunguli orang lah. Kelihatannya sugih, kelihatannya nyaman, kelihatannya tabungan banyak, motor berganti-ganti, ya kah? Tapi Tuhan kadari riba dan bukan dari pintu Tuhan, ya kah? Nah itu tadi daripada hikmah 673, khairu ma tatlubuhu minhu, ya kah? Huwa ma wa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang kamu minta dari Allah adalah apa yang Allah minta darimu, yaitu engkau mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu artinya doa yang paling disenangi Tuhan, disenangi Rasulullah adalah kita senantiasa hati kita sibuk memikirkan, menggelisahkan ya tanggung jawab kita, urusan kita lawan Tuhan, ya kah? Sehingga selalu mengharap, meminta taufik, minta perbaiki, minta pertolongan lawan Allah Ta'ala tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki segala amal muamalah kita lawan sidin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita adab yang baik ketika bermunajat lawan sidin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu manfaat berupa husnudzan, baik sangka lawan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang maha tahu segala-galanya dan maha tahu yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tadi menolongi kita ini supaya senantiasa hati kita meyakini hakikat kita bahwa kita itu adalah jahil dan zalim kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tadi menolongi kita atas semua hajat itu berataan. Mudah-mudahan diberi keselamatan dunia akhirat, diberi husnul khatimah, keampunan zahir dan batin ila hadratin Nabi dengan niat itu. Al-Fatihah. Ayyuhal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من سنة الشهادة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول عمل ونية واعتقاد.
اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصرف عن قلوبنا كل وصف وفعل وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والشوق إلى لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.